بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، بہت سے بزرگ ایسے ہیں جو روحانیت کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، اور بہت سے بزرگ ایسے ہیں جو روحانیت کے ساتھ ساتھ اپنا ایک ادبی مقام بھی رکھتے ہیں۔ پیر سید وارث شاہ صاحب جو ہیں، یہ سب کانٹیننٹ میں بلکہ دنیا میں اپنا ایک ایسا مقام رکھتے ہیں جن میں صرف روحانیت جو ہے وہ ان کے کلام میں نظر نہیں آتی، بلکہ اس روحانیت کے ساتھ ساتھ ان کا جو ادبی ایک مقام ہے اس کو بھی میں کہتا ہوں کہ کوئی شخص جو ہے وہ کمتر نہیں کر سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو ایک ایسے انداز میں، ایک ایسے پیرائے میں لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ لوگ دنگ رہ گئے اس بات سے۔ دیکھیے، مرید اور مرشد کا جو تعلق ہے نا، وہ طالب علم اور استاد کا تو ضرور ہے، وہ عاشق اور معشوق کا بھی ضرور ہے، لیکن ان کا ملاپ کبھی نہیں ہوتا۔ اس لیے جب پیر وارث شاہ نے ہیر رانجھا لکھا تو اس میں ادبی طور پہ جملہ کہہ رہا ہوں، ایک مرشد اور مرید کا رشتہ جو ہے اس میں جو مشکلات ہیں وہ آپ ضرور دیکھتے ہیں، لیکن ان کا ملاپ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ملاپ میں مقام ایک ہو جائے گا، مرشد اور مرید کا مقام کبھی ایک نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری داستان جو ہے عشق اور محبت کی، اس کو کسی اور پیمانے میں نہیں دیکھنا، اس کو صرف ایک ہی پیرائے میں دیکھنا ہے کہ یہ وہ راستہ ہے عشق کا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہوا، مرشدوں سے گزرتا ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرتا ہوا خدا اور اس کی ذات کی شناخت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس میں مسائل ہیں اپنی جگہ، لیکن اس میں جو پیغام ہے وہ بھی آپ دیکھیے گا اس کلام میں، اور اس کی بہت بڑی ایک زندہ مثال یہ ہے کہ آج بھی لوگ ان کے دربار پہ بیٹھ کے ان کا کلام جس عقیدت سے پڑھتے ہیں، یقین کیجئے وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے۔ آئیے لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان کے جذبات سنتے ہیں کہ وہ مرشد کے بارے میں کیا سوچتے، کیا سمجھتے اور کس طرح مرشد کے کلام کو پڑھتے ہیں۔ آئیے۔ خواتین حضرات، درباروں میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں دربار میں صاحب دربار کے خاندان والے یا کوئی جو ہے وہ گدی نشین کون ہے، کیونکہ وارث شاہ صاحب نے شادی نہیں کی تھی، لیکن ان کے جو بھائی تھے قاسم شاہ صاحب، ان کی اولاد جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے، اور ان میں سے شفقت شاہ صاحب جو ہے وہ میرے ساتھ موجود ہے۔ شفقت صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت یہ فرمائیے کہ بحیثیت ان کے خاندان کے فرد ہونے کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہو کہ شاہ صاحب کا کیا پیغام ہے؟ یہی مساوات کا درس ہے، سارے دیکھیں اکٹھے، پیر اور فقیر اور امیر اور غریب سارے ادھر اکٹھے ہیں وارث شاہ کے دربار پہ، ٹھیک ہے۔ یکجہتی کا پیغام دیا ہے وارث شاہ نے، اور جو ادھر سارے آنے والے ہیں یکجا ہیں، ایک ہی حساب میں وہ مطلب سارا سلسلہ ہے۔ یہاں پہ پیر اور فقیر کا کوئی مطلب فرق نہیں ہے، اور امیر اور غریب کا بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں پہ وارث شاہ صاحب کا درمیان والا ہے تعویذ، ہاں جی، یہ قاسم شاہ صاحب ان کے بھائی ہیں، اور دوسری طرف وہ ان کے والد ہیں، ان کے والد ہیں سید گلشید شاہ، وہ خود ہیں۔ ہاں جی، وہ خود، اور ان کے یہ قاسم شاہ، وارث شاہ اور قاسم شاہ ان کے بھائی ہیں، یہ بھائی ہیں۔ ہاں جی۔ آپ فاتحہ پڑھوائیے گا سب کے لیے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کہاں سے آئی ہیں؟ ادھر سے ہیں، جنڈیالے شیخ۔ ادھر سے جی۔ اور آپ یہاں پہ وارث شاہ صاحب کے یہاں کیوں آتے ہیں؟ بس محبت ہے دل میں، اس لیے آتے ہیں۔ مرشد کی جو نسبت ہے وہ تو ہیر اور رانجھا ہے، محبت ہے، ہاں عشق جی، ہے۔ جی۔ تو یہاں پہ لوگ کیا مرشد سے کیا مانگنے آتے ہیں؟ اپنی محبت مانگنے آتے ہیں یا کچھ اور؟ دعائیں مانگتے ہیں، اپنی منتیں مانتے ہیں کہ ہمارا یہ خواہش پوری ہو جائے۔ پوری ہوتی ہیں؟ ہاں جی، کافی لوگوں کی پوری ہوتی ہے۔ آپ کا کیا نام بیٹا؟ سدرا۔ سدرا، آپ کہاں سے ہیں؟ میں جنڈیالے سے آئی ہوں، یہیں سے اور کیا لینے آئی ہیں یہاں پہ؟ دعا مانگنے آئی ہیں۔ تو آج کا دن خاص ہوتا ہے جو آج آتے ہیں لوگ؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، کسی ٹائم بھی آ سکتے ہیں، لیکن جس ٹائم ملے۔ تو آج بچے اسکول گئے ہوئے تھے تو اس وجہ سے پھر آ گئے۔ کیا نام آپ کا؟ میرا آصف علی خان، آصف، کہاں سے آئے ہو؟ فروخ آباد سے۔
क्या अक्सर करने? आपका प्रोग्राम देखते हैं। बड़ी मेहरबानी। आप करने क्या आए हो यहाँ हम यहाँ सलाम करने आए हैं और यहाँ ज़ियारत करने आए हैं। पे? तो यार लाहौर में इतने बड़े बड़े बुजुर्ग हैं और जी, वहाँ भी जाते हैं, यहाँ क्यों आते हो? यहाँ अकीदत है हमारी, एक बुजुर्ग क्या है, अकीदत उन्होंने है? एक किस्सा लिखा है ना एक हीर का, हाँ, तो वो रूहानियत का है अच्छा। जी, उससे बहुत सबक हासिल होता है। अपनी मोहब्बत में क्या मांगा तुमने यहाँ पे? मोहब्बत में हमने इनका प्यार मांगा है। अकेले आए हो? नहीं, ये मेरी सिस्टर है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? गुलनाज। नाज, आपने क्या मांगा यहाँ पे? मैंने अपने बेटे की मन्नत मांगी थी, वो उतारने के लिए आई हूँ, इस्लाम कराने के लिए लेके आई हूँ पूरी हो गई जी। माशाल्लाह। और अब क्या करने आई हो? नजर कैसे उतारनी है? जब इस्लाम किया तो इधर बेटे को साथ लेके आए तो क्या करोगी? कुछ लोगों को दोगी, खाना खिलाओगी, क्या करोगी? जी। मिठाई बांटोगी? जी मैंने मिठाई बांट दी है। अल्लाह ताला तुम्हारी और भी दुआएं कबूल करे। आमीन। बहुत बहुत। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम आसमा है। और अस्मा कहाँ से आई हो? मैं फरूखाबाद से आई हूँ। और किस खास मकसद के लिए? मेरी शादी को 8 साल हुए हैं, अभी तक औलाद नहीं हुई, इसलिए यहाँ पे मन्नत मानी है? जी पहली दफा इस तरह मैं आई हूँ। अल्लाह ताला तुम्हारी मन्नत को इस पहली दफा में पूरा ही करे इंशाअल्लाह ताला। यहाँ के हैं जो साइयाँ आसमा हैं यहाँ पे, उनके साथ ना मेरी बहन, उनके भी औलाद नहीं है, वो दोनों मियाँ बीवी हर जुमेरात नचन्नी को यहाँ आते हैं और उनके साथ ही मैं अपनी आसमीत लेकर यहाँ पे आई हूँ। अल्लाह तुम्हारी आसों को पूरा फरमाए, आसों को पूरा फरमाए। मैं देखने वालों से भी दरख्वास्त करूँगा कि जो हमारे देखने वाले हैं इस वक्त, तमाम लोग जो हैं वो इन हमारे बच्चों के लिए दुआ करें। वारिस शाह साहब ने शादी नहीं की थी, लेकिन आज भी उनका दरबार जो है वो भरा हुआ है लोगों से। अल्लाह ताला किसी के सदक़े में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की खाक के सदक़े में, करबला के शहीदों के सदक़े में मेरी इस बच्ची की गोद को भरा करे इंशाअल्लाह ताला। मेरा बेटा, मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ मेरा बेटा, बहुत शुक्रिया। आपका नाम बेटा? तस्लीम। तस्लीम, आप कहाँ से बेटा? नौशहरा विरका से। नौशहरा से आई हो? हाँ जी। और वारिस शाह साहब के यहाँ हाँ जी, मैं बहुत शौक से लगन से यहाँ आती हूँ। क्या करने? मैं वैसे दरबार पे आती हूँ, साईं आसमा का सुना था, मेरी आपी आए थे यहाँ पे, उसको इसके बेटे को जॉब नहीं थी मिल रही, तो अब इंशाल्लाह अल्लाह ताला सवाब लगाएंगे उनके, तो हम इधर आज आए लंगर बांटने के लिए और मैं खास मिलने के लिए आई हूँ नौशहरा से इनके। आपका नाम बेटा? मेरा नाम अतिया। और आप कहाँ से? मैं फरुखाबाद से आई हूँ। और क्या मांगने है, या मन्नत मानने या सिर्फ सलाम जी करने? मन्नत मानी थी, वो पूरी हो गई है, अब उससे अच्छा जी सलाम करने आए हैं। अच्छा, सारे लोग कहते हैं कि हम सलाम करने आए हैं, तो घर बैठ के क्यों नहीं सलाम कर लेते? यहाँ क्यों आते हैं? घर बैठ के नहीं सलाम होती, जो बादशाह सलाम दे देते ना, सर पे प्यार दे देते हैं, हाँ, वो कोई और नहीं दे सकता। क्या बात है, अच्छी बात की है तुमने, वाह 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 वाह, अच्छी बात की, अदब वाली बात की। आपका नाम अमर? फरदौस फरदौस, आप कहाँ से हैं? इतों जंडियाले शेर खां से आए हैं। तो की आज तो लंगर सी माशाल्लाह थे। हाँ जी, ते मैं अपना बेटा मेरा सही फौत हो गया ते मेरे अच्छा। 4 बच्चे ने ते अच्छा। पढ़दे ने, एक बेटा हुण पढ़ के हटिया ते उन्हें जॉब नहीं पी लभदी, ते मैं इस वास्ते सही कोल आई हां। ते बच्चे को नौकरी के लिए कहना है कि यहाँ मन्नत माननी है? नहीं, मन्नत माननी है। मन्नत इन्होंने माननी है। पिछले 2 महीने मां हो गए ना, उदों भी मैं आई सा ते उन्होंने आख्या सी इंशाअल्लाह अच्छा, ताला मन्नतें पूरी हो जाती हैं? अल्लाह दे घर दी उम्मीद ते है वे अगों देखो। सही 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 हाँ सही, जी। सही। ईमान कम तलाशी है, ईमान की तहदू, ईमान तो ये है मेरा ईमान अली है, अली ईमान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुमताज अनायत, मुमताज, आप कहाँ से हैं? गुजरांवाला से। और यहाँ पे न्याज लेकर आई हैं? हाँ जी। मन्नत की क्यों पूरी हुई? नहीं, हर माह आते हैं। हर माह आते हैं? हाँ जी। तो क्यों? इसी तरह लंगर तकसीम करके जाते हैं। क्या वजह? पीर वाला सरकार से मोहब्बत है, उनकी मोहब्बत में लंगर लेके आते हैं। कोई दुआ नहीं, कोई जरूरत नहीं, नहीं बस अल्लाह जी। वास्ते? हाँ जी। पक्की बात है? हाँ जी, हाँ जी, हर माह आते हैं। एक दफा आए तो फिर तो लालच हो कोई लालच नहीं है? नहीं। अच्छा, इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है कि लोगों को खाना खिलाया जाए, जी, ये बहुत जी, बड़ी इबादत जी है। जी। अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। ये सगे पूरे शहर जनता ना, ये सगे पूरे शहर जनता ना, ये सगे पूरे शहर जनता ना, ये सगे पूरे शहर। की ना बाबा? जून से मलंग की वार से जून से मलंग मलंग ते मलंग की है? दरबार की सफाई सुफाई करी दी, दरबार के थले दा। ਇੱਥੇ ही रहने? हाँ जी। और किधर ही नहीं जाते? नहीं। तो कहाँ हो, कहाँ से आप?
पहले शुभपुर से रहना क्या मिलता है यहाँ पे इस लिबास को पहन के, इनको ये क्यों पहनते हैं? हम अपना आप लुका के फिरते हैं यार, किसी के इतने कपड़ों में और इतने इतने बड़े दानों में तो दूर दूर से लोग देखते हैं तुम्हें। हाँ ऐसे करके दूर दूर रहते हैं हम। कब सुबह के आए थे हम, तो हमारे पास आए थे, हम तो दूर दूर रहते हैं। क्यों रहते हैं यार? हमारे पास दुनिया ना आए, हम अकेले रहेंगे। क्या उससे क्या होगा? बस कई कामों से कई कामों से जान छूट जाती है। बुराई में कोई अच्छाई में, ये वो अपना लगन में रहो। यहाँ पे रहते हो, कोई और जरिया माश नहीं है? नहीं, यहाँ रहते हैं दरबार पे। तो सारा दिन क्या करते हैं? यहाँ सफाई करते हैं, बस फिरते हैं। ये जो मलंग कह रहे हैं ना बाबा जी अपने आप को, ये मलंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये मलंग मलामत की निशानी है। ये अपने आप को नीचा करके लोगों की खिदमत करते हैं। ये बड़ी खिदमत है लोगों के जूते सीधे करना और सिर्फ मिन्नत करनी लोगों से। ये मजाज जो है ये सिवाय मज़ारों के और आपको कहीं नहीं मिलता। आपका नाम भाई? मेरा नाम तैमूर है जी, मोहम्मद तैमूर। अच्छा। और इधर हमने एक पंजाबी की तंजीम बनाई है वारस परया। उसके तहत हर चांद की 14वीं रात को हम एक प्रोग्राम करते हैं सूफीज़म पे, और वारस शाह के कलाम के हवाले से हमने किताबें शाया की हैं, और एक यहाँ से हम मैगजीन शाया करते हैं पंच पानी के नाम से। देते हो लोगों को? लोगों को सबक यही देते हैं, प्यार का, मोहब्बत का, अमन का। क्या क्या बताते हो लोगों को? सूफिया कराम कौन लोग होते हैं? सूफिया यही है जो जोड़ते हैं लोगों को। जैसे बाबा वारस शाह का शेर है कि वारस शाह मियाँ बेड़ी पार तेरी, कलमा पाक जुबान ते आया ही। जो लोग इस कलमे की बेड़ी में सवार हैं वो अमन के दाई हैं, वो अमन के पैगंबर हैं। अमन ना वो जालिम हो सकता है ना दहशतगर्द, ना वो दहशतगर्द हो सकता है। जिसने कलमा पढ़ लिया जी, वो इस कश्ती का सवार है। इस कश्ती हम सब इस कश्ती के सवार हैं। ये क्या है? ये वारस शाह के अशार हैं। अभी जो मैंने अशार पढ़ा है, वारस शाह मियाँ बेड़ी पार तेरी, कलमा पाक जुबान ते आई। वारस शाह की तो किसने बनाया? ये बनाया किसने? ये सईद अहमद बोदला साहब हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में इनके नाम का। और ये एक शेर है, कई बोल गए शाख उमर दी थे, इथे आलना किसी ना पाया ही। वाह 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 वाह। आलना जो है ना, आलना ये होता है जो चिड़िया ने बनाया होता है अपना घोंसला। जी बिल्कुल। यहाँ पे मुकम्मल घोंसला किसी का नहीं है, का भी नहीं। सब ने आना है, बैठना है और उड़ जाना है। जिसका ख्याल है कि वो आलना बना सकता है वो अहमक है, बेवकूफ है। ये दुनिया जाने की चीज है जी। बड़ी अच्छी बात की और बड़ी अच्छी तस्वीर बनाई। बहुत अच्छा पैगाम दे रहे हो तुम। अल्लाह ताला तुम्हें तौफीक दे और तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाए। हमें भी अपनी दुआ में याद रखना। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। तैनू जोड़ के हथ सलाम करदा, कहंदा बहुत ज़हीर असीर साईं, फकर कुल जहान दा आसराए। ताबे फकर दी पीर अमीर साईं, पीर तार के लाम दे तुरत बन्ने, बेड़े डुबड़े डूंगड़े नीर साईं, हो वारिस शाह दे बख्श तकसीर साईं। वाह वाह वाह। अक्सर कहा जाता है कि वारिस शाह जो हैं ये सब कॉन्टिनेंट के शेक्सपियर हैं, लेकिन हज़रत आपका कलाम सुनने के बाद एक बात का फ़ैसला जो है वो बड़ा पक्का है। शुक्रिया। एक बात का फ़ैसला बड़ा पक्का है कि शेक्सपियर, मैं एक इंतहाई अदब से बात कह रहा हूँ कि शेक्सपियर का सारा फ़लसफ़ा एक तरफ रख लें, वारिस शाह का एक शेर जो है उसके मुकाबले के लिए काफ़ी है। जो इस्तेमाल करते हैं सिमली, जैसे कहना चाहिए सिम्बोलॉजी, जो वारिस शाह की सिम्बोलॉजी है उसके अंदर सिर्फ एक लफ्ज़ों का खेल नहीं है, उसमें सबक भी है, मिसल भी है, दानिश भी है
اور اس کے بعد فلسفہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے ایک پیغام بھی ہے. یہ اتنا کچھ اکٹھا ہونا ہے کلام میں خدا کی مرضی کے سوا یہ ممکن نہیں. محمد نا خدا ہے جب انہیں کہیے تو کیا کہیے, دو عالم کے نگہباں اور فخر انبیاء کہیے, عظمت شاہ والا بڑی چیز ہے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. آپ کس میں گرامی؟ میرا نام جی احسان المالک ہے. میں مینیجر کی حیثیت سے یہاں پہ انتظامات میں ہوں. اچھا, تو یہاں پہ جو ایک تو یہ فرمائیے کہ یہاں پہ جو لوگ زیادہ تر آتے ہیں ان کا کیسا طرز ہوتا ہے, وہ کیا لینے آتے ہیں, کیا مانگتے ہیں اور کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں؟ یہاں پر دو طرح کے لوگ آتے ہیں. ایک تو وارث شاہ صاحب کی ادبی خدمات کے حوالے سے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے آتے ہیں, اور دوسرے جو ہیں وہ چونکہ سید ہیں اور روحانی بھی فیض یہاں پر موجود ہے اور روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے بھی لوگ آتے ہیں. بس آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کلام ہے, جو پیغام ہے شاہ صاحب کا, وہ کیا پیغام ہے اور آج کے تناظر میں اس کو کیسے دیکھیں گے؟ شاہ صاحب کا پیغام محبت کا اور امن کا پیغام ہے, اور محبت کو حاصل کرنے کے لیے لوگ جو جس انداز میں آتے ہیں وہ یہاں پر آ کے سکون پاتے ہیں اور دنیاوی خرافات سے نجات پاتے ہیں اور یہاں پر آتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں. آپ کے ذہن میں وہ کیا خاص بات ہوگی جو کہ مثال کے طور پہ بات کہہ رہا ہوں, جو اقبال کے ہاں نہیں ہے لیکن وارث شاہ صاحب نے اس امن کے پیغام کو آگے پھیلایا, کیا ایک خاص بات کیا ہے؟ وارث شاہ صاحب نے گراس روٹ لیول کے اوپر بات کی ہے اور انہوں نے اس لوکائی کی بات کی ہے, ان لوگوں کی بات کی ہے جو بالکل اس ثقافت سے وابستہ جڑی ہوئی ہے, اور ایک عام آدمی کی بات کی ہے, وہ بات جو ایک دہقان بھی سمجھ سکتا ہے اور ایک معمولی پڑھا لکھا آدمی جو ہے وہ بھی سمجھ سکتا ہے. ایک تو زبان بھی ان کی علاقائی ہے, زبان ان کی علاقائی ہے. پھر انہوں نے شاہ صاحب نے جو استعمال کی ہے اپنے ہاں, جو سمبولوجی استعمال کی ہے, جس سائن کو استعمال کیا ہے, جس استارے کو استعمال کیا ہے, وہ استارے بھی ایسے ہیں جو کہ مقامی ضرب المثل کا حصہ ہیں. جی, یہ بڑی خوبی ہے آپ کی کہ آپ نے ضرب المثل کو بھی مثال دے دی. مثال کے طور پہ آپ نے اگر اپنے آپ کو کمتر بتانا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو ایسا مرید بنایا جو کہ اپنے مالک کے در کے باہر بیٹھا ہوا ہے. تو وہ ایک پیغام جو ہے وہ ہمبلنیس کا, جیسے کہنا چاہیے عاجزی کا جو ہے, یہ آپ کو اور کہیں نہیں ملتا جتنا کہ آپ کو وارث شاہ صاحب کے ہاں ملتا ہے. وارث شاہ صاحب کے ہاں کئی چیزیں ملتی ہیں. ایک تو ان کے ہاں ہمبلنیس ملتی ہے, اور دوسرا ان کے ہاں جو ہے یہ حکمت ملتی ہے, دانائی ملتی ہے. بہت سے دربار جو ہوتے ہیں ان کی کمیٹیاں ہوتی ہیں, بورڈ آف گورنرز ہوتے ہیں, اور ان میں لوگ جو ہیں وہ اس نسبت سے ممبرشپ لیتے ہیں جو کہ دربار کی خدمت کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے کبھی یونیفارم ممبر جو ہے وہ نہیں دیکھا ہوگا. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. تو حضرت یہ فرمائیے کہ یہاں پہ سیکورٹی کا بھی ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہوگا کہ یہاں پہ لوگ اتنے آتے ہیں. جی یہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ باہر سے آتے ہیں یا مقامی ہوتے ہیں؟ نہیں, باہر سے ہی آتے ہیں لوگ جو ہیں. یہ اللہ کے ولیوں کے مزار ہیں. ظاہری بات ہے لوگوں نے اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے اور دعائیں کرنے کے لیے کہ اللہ ان کے صدقے جو ہے ہماری یہ دعائیں قبول کر دے, ان کی وجہ سے قبول کر دے. لوگ باہر سے آتے ہیں کہ یہ جو مزار ہوتے ہیں ولیوں کے, یہ جو اللہ کے قریب لوگ ہیں, ان کے جو دربار ہوتے ہیں, ان کی جو سیکورٹی وغیرہ ہے اس کی ذمہ داری بھی ہماری. سیکورٹی تو ان کی اللہ کی طرف سے خود ہی ہوتی ہے, لیکن یہ ہم ایک وسیلہ بن گئے ہیں کہ ان کے ہم خدمت کر رہے ہیں. ہم سمجھیں ہم ان کے یہاں پہ خدمت کر رہے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. السلام علیکم. بسم اللہ جی. وعلیکم. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی. تو یہاں جو آپ سجدہ کر رہے تھے وہ کیوں کر رہے تھے؟ اللہ کے پاک ولیوں نے محبت کی تلقین کی ہے. تو سجدہ تو اللہ کو کرنا چاہیے. اللہ کدھر ہے؟ یہ تو اللہ ہے, دوسرے کون سے اللہ کی بات کر رہے ہو؟ یہ اللہ ہے تو ہے, ورنہ یہ تو آدم کا برقع بچہ ہے, نکاح چھوٹا سا آدم کا بچہ.
बकाया तो अल्लाह ही अल्लाह है, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह है। और अल्लाह के पाक वलियां ने मोहब्बत की तलकीन की है, प्यार की, मोहब्बत की, झुकने की, झुकने अदब की, बिल्कुल। अदब की। अदब से ही तो सब चलता है ना, बेशक। अदब का ही तो सबक दिया है इन लोगों ने। तो यहाँ लोगों को और भी बांटते हो ये सबक? बेशक ये बैठे हुए देखो दरवेश लोग को पढ़ रहे हैं, जो वारिस पीर का कलाम है वो सुना रहे हैं, और उन्होंने उन लोगों ने तो मोहब्बत का ये रूप का ही चेहरा किया है। यहाँ पे आके क्या मिलता है तुम्हें सबसे ज्यादा? सुकून, सुकून मिलता है बहुत ज्यादा, जो कहीं भी नहीं मिल सकता। जो भी आएगा उसको मोहब्बत मिलेगी, सुकून मिलेगा, और ऐसा मिलेगा बेशक ये दरवाजे से बाहर कितना परेशान होगा, जब अंदर आएगा ना आके तो इन वलियों के सलाम करेगा, दुआ करेगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ से सुकून मिलेगा। ये तो पागल है, ये तो शैतान का गढ़ है। बाहर जाएगा तो फिर शैतान का ही है ये मैं आपकी बात को जरा थोड़ा सा अपने लफ्जों में कह दूं, ये जो है ना, ये जो दिल है, ये जो कल्ब है, हाँ, ये खुदा का घर है, घर है। इस घर में रहता है। ये जो है ना, ये वाला जगह, ये नफ्स है, ये तंग करता है, ये दुनिया है, शैतान बोलते हैं, ये शैतान है। जो अकल कहेगी वो शैतान है, जो दिल कहेगा वो रहमान है। क्या बात है, अच्छी बात, बहुत बहुत मेहरबानी, अच्छी बात की। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा जी क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं दुआ मांग रही हूँ। तो लोग दिए और अगरबत्तियाँ क्यों चला रहे हैं यहाँ पे? ये तो बस मौला कबूल करे, मंजूर करे इसको। दुआएं मांगने के लिए? दुआ मांगने के लिए। तो दिए जला के दुआएं मांगना कोई खास रस्म होती है? हाँ जी, खास ही रस्म हैगी, मौला दी रस्म हैगी है। बस मौला दे दर ते जाओ, जिथे भी जाओ थे जा। शेखपुरा से। अब शेखपुरा से? हाँ जी। तो आपने देखा है लोगों को दुआएं कबूल होते हैं? हाँ जी जरूर, क्यों नहीं होती है, होती हैं कबूल? हाँ जी होंदियां ने कबूल। इतने लांदे तो लग के, चढ़ते तो लग के, शाम तो लग के, दिन दान तो लग के मंजूर होती है। काबे तो लग के दिल तसब्बर रखो, दिल च उम्मीद रखो, इस मौला ने कबूल कर। पाकिस्तान के लिए भी करना, अल्लाह ताला पाकिस्तान को भी कबूल करे, मंजूर करे मौला। हर बच्चे दी खैर रवे, शहनशाह लाजपाल इन्हें चाहिए बस सानो मौला। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? फातिमा। फातिमा कहाँ से बेटा? हम यहाँ फरुखाबाद से। तो यहाँ पे क्यों जला रहे हो ये? बस ये यहाँ चरागाबत्ती होती है और हम अपने मकसद के लिए जलाते हैं। खुदा ताला हमें हमारा मकसद जो हो वो कामयाब उसमें करे। आमीन सुम आमीन। यहाँ पे दुआएं मांगी या मन्नत भी मांगी? नहीं मन्नत नहीं मांगती, दुआ मांगती हूँ। दुआ मांगते हो? दुआ तो अल्लाह से मांगते हैं। अल्लाह से भी मांगते हैं, लेकिन ये उनके वली हैं, इन्होंने इबादतें की हुई हैं, उनके बहुत नज़दीक हैं, और हमें इनसे इनके दर पर आते हैं कि ये खुदा ताला इनके वसीले हमें भी अता कर दे। बहुत अच्छी बात की, बहुत खूबसूरत बात की, बहुत खूबसूरत बात की। मामला जो है वो जैसे मर्जी हों, दुआएं जो हैं वो खुदा से मांगनी है, लेकिन उन जगहों पे जो कि जगह बरकत वाली हों वहाँ जाके अब मांगेंगे तो इंशाल्लाह ताला दुआएं जल्दी कबूल होंगी। मारे माड़ियां ते दुख फोल दे नी, शानदार नू करे ना कोई झूठा, झूठा कर कंगाल नू तोड़ दे नी, वारस चाल तारी दे पै माड़े हो, मारे खौफ दे मुँह ना बोल दे नी। वाह बस कलाम बादशाह पढ़ना। वाह फातिमा ज़ात ईमानदारी से सोचिए कि ये मजाज और ये अंदाज, ये तर्ज जो है वो आपको इस सारी कायनात में और कहाँ नज़र आएगा कि ये शख्स जिसको कि शायद लोग फ़कीर समझें या मलंग समझें, लेकिन जब इसका आप कलाम सुनेंगे तो उसकी जो डेप्थ है, उसका जो फैलाव है, उसका जो रंग अंग और उसके जो चुनाव लफ्ज़ों का है, उसको सुरों का भी उतना ही अंदाज़ा है जितना कि लफ्ज़ के चुनाव का है। ये एक तस्बीह है, और ये तस्बीह करते हैं जब ये पढ़ते हैं, ये इसको इसलिए नहीं पढ़ रहे कि कलाम को अदा कर रहे हैं, ये इस तरह से पढ़ रहे हैं कि ये इबादत कर रहे हैं, ये मुर्शद का ज़िक्र है, और ये ज़िक्र
ان کو انشاءاللہ تعالی ان کی دعاؤں کو بھی قبول کرنے کے لیے ایک وسیلہ بنتا ہے اور ان کو مرشد پاک کا ایک اچھا مرید بنانے کا بھی وسیلہ بنتا ہے۔ یہ کملی والے کا صدقہ بڑی چیز ہے، کملی والے کا صدقہ بڑی چیز ہے، کملی والے کا صدقہ بڑی چیز ہے۔ خواتین حضرات، ہر مزار ہر دربار جو ہے اس کے ساتھ روایتاً، ضروری نہیں ہے ہو ایسا لیکن روایتاً ایسا ہوتا ہے کہ ایک مسجد جو ہے اس کو قیام ضرور دیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں جو وسیلہ ہے اس کے تصور کو اور تقویت ملتی ہے کہ مانگنا اپنے خدا سے ہے، فرض جو ہے وہ ضرور پورا کرنا ہے، لیکن دربار جو ہے وہ ساتھ مرشد کا ایک وسیلے کے طور پہ ہے۔ ایک دوست تھے، وہ مسجد میں بیٹھے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ میں ہر وقت سوچتا رہتا ہوں مسجد میں بیٹھ کے کہ باہر میرے جوتے جو ہیں وہ کوئی لے نہ جائے۔ یہ عام ایک تصور آتا ہے ذہن میں، تو ان تمام لوگوں کے لیے ایک ادباً درخواست ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے جوتوں کا خیال کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ جوتے پہن کے بازاروں میں پھریں اور اللہ کو یاد کریں۔ اللہ محمد چار یار، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید اللہ۔ خواتین حضرات، مرشد سے جب عشق ہونا، پیار ہو تو انسان مرشد کے ساتھ اپنی کوئی نشانی لگانا چاہتا ہے، اور اس سے اچھی نشانی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے نام کے ساتھ اپنے مرشد کے نام کو شامل کر لیں۔ وارث صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ یہاں پہ بہت سے کلام جو ہیں وہ پڑھنے والے لوگ ہیں، بڑی محبت سے پڑھتے ہیں۔ جی، آپ کے خیال میں آپ نے جو نام بھی رکھا مرشد کا اپنے ساتھ، کیا فلسفہ ہے، کیا پیغام ہے جو مرشد دینا چاہ رہے ہیں، جو کہ آج کے زمانے کی ضرورت بھی ہو؟ سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جڑا کلام دا مڈ بنیا وہ عشق تو ہی بنیا۔ مڈ سے مراد ہے مڈ تو مراد کی جڑ ہے، شروع کی ہے، جڑی شروع ہوندی۔ فرماندے نے کہ اول حمد خدا دا ورد کیجے، عشق کیتا سو جگ دا مول میاں، پہلا آپ ہی رب نے عشق کیتا، معشوق ہے نبی رسول میاں۔ واہ 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 واہ، اللہ کا پہلا عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ واہ۔ پھر فرماندے نے کہ عشق اور پیر وہ وجہ کائنات، وجہ کائنات بے شک۔ پھر فرماندے نے کہ عشق پیر فقیر دا مرتبہ ہی، مرد عشق دا بھلا رنجول میاں، پاویں زود عبادتاں لکھ ہون عشق باج نجات نہ مول میاں۔ واہ واہ۔ پھر اگے جا کے جتنا مرضی زاہد ہو انسان، جنہ لیکن اگر اس میں محبت نہیں ہے، نہ عشق نہ ہوے تے او بیکار، عشق تو بغیر کائنات جیڑی جو بیکار ہے۔ تے فرماندے نے کہ جا کے سرکار دو علیہ وسلم دے نال عشق دا آپ نے اظہار کیتا ہے کہ دجی نات رسول مقبول والی، جندے حق نزول لو لاکھ کیتا، خاکی آکھ کے مرتبہ وڈا دیتا، خاکی آکھ کے مرتبہ وڈا دیتا، خاکی آکھ کے زمین کا کہہ کے مرتبہ زیادہ دیا۔ واہ واہ واہ۔ اصل تے گل سرکار دا مرتبہ تمام انساناں نال زیادہ ہے۔ ایتھے اکثر ساڈے مولوی حضرات بھی کہندے کہ نور کہنا چاہیے، ہے کہنا چاہیے، سرکار نے فیصلہ کرتا، گل تے مرتبے دی ہے۔ او نور چ ہوے تے پاویں خاک چ ہوے، لیکن سب تو مقام جڑا سرکار دینے والا اللہ تعالی۔ واہ واہ واہ۔ خاکی آکھ کے مرتبہ وڈا دیتا، سب خلق دے عیب تھی پاک کیتا۔ واہ واہ واہ۔ سرور ہو کے اولیاء انبیاء دا اگے حق دے آپ نو خاک کیتا۔ واہ واہ واہ۔ اتنی عاجزی انکساری ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام دے اوتے فقیہ سی آپ نو، لیکن اللہ پاک دی ذات ہے کہ آپ نے اپنا سجدے تے رکھیا۔ کرے امتی امتی روز محشر، خوشی چھڈ کے جو غم نہ کیتا، اے وی معجزہ نبی کریم دا ہے، نال انگلی چن دو پھا کیتا۔ واہ 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 واہ۔ وارث شاہ سب سر خزانیاں تے رب نبی نو چاہو شناخ کیتا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اگے عشق نے سرکار یہ پھر سے یہ مصرع پھر سے وارث شاہ سب سر خزانیاں تے رب نبی نو چاہو شناخ کیتا، ہر شاہ کھول کے رکھ دیتی نبی دے سامنے، پردہ نہیں رکھیا، جڑے راز سن سارے وہ کھول کے دکھاتے سرکار، اپنا راز بھی نہیں رکھا سدرۃ المنتہا پہ یہی ہوا۔ واہ 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 واہ، کیا خوبصورت بات ہے وارث، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، بہت آسانیاں دے۔ خواتین روزہ، یہ جو ہمارے ہاں ادب کا ایک حصہ ہے جس میں کہ ہم شاعری کو استعمال کرتے ہیں استارے کے لیے، اور اس استارے میں ہم
नात भी कहते हैं, हम्द भी कहते हैं और अपना कलाम भी कहते हैं, अपना मजाज भी कहते हैं। यहाँ पे ये इस्तारे जो हैं जो इस्तेमाल किए हैं वारिस शाह साहब ने, ये आपको शायद ही कहीं और किसी और के कलाम में मिलें, जिस मर्जी ज़ुबान का हो। यहाँ पे एक अंदाज़ जो है वो फ़िक्र का ज़रूर देखिएगा, तवज्जो कीजिएगा, जो सुनने वाले हो, जो पढ़ने वाले भी हैं, कि यहाँ पे हमेशा अपने आप को कम तर करके अपनी बड़ाई का इजहार किया गया है। और ये चीज़ जो है ये सुन्नत के तौर पे की जाती है कि अल्लाह ताला ने चाहे अल्लाह के रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर से पैदा किया हो, लेकिन रसूल जब तक सजदा नहीं करते अल्लाह ताला को, तब तक मग़फ़िरत और उम्मत की जो तौबा है वो भी कबूल नहीं होती। ये बुक्कल विच लुका लैंदे ने, दुनिया नाद पीवंद है असां के पत्थर जोड़ना नाल सरेश के जिन्ना खाक दर खाक फना होना हो। वारिस शाह फिर तिनानू ऐसे कहा होका फिरे देंदा पिंडा विच सारे आओ किसे फकीर जे होवना जे ना दिहाड़ी ना कसब रोजगार करना, नाडू शाह फिर मुफ्त दा होना जे, नाले मंगना ते नाले कूरनाई देनदार ना किसे दा होवना जे खुशी अपनी उठना मियां वारस अते अपनी नींद ही सोवना जे। वाह 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 वाह। इस कलाम में सबसे खूबसूरत बात यह है कि जो कलाम पढ़ने वाला है शायद वो भी ये फ़ैसला नहीं कर सकता कि इस कलाम में वो तसव्वुफ़ के ख़यालों को ज़्यादा अहमियत दे, अदब के लिहाज जो रखे गए हैं उसको, सुर की जो बंदिश है, राग की जो बंदिश है, तमाम चीज़ों को यकजा करके तो एक मिसरा जो है वो हीर का बनता है। क्या बात। ये खून के कतरों से गाया जा रहा है, ये खून के कतरों से पढ़ा जा रहा है, इसमें अकीदत है, इसीलिए शायद ये लोग जो हैं वो इस खूबसूरती से, इस अंदाज से पढ़ सकते हैं। छोटा सा शहर है ये लाहौर के करीब, लेकिन पढ़ने वाले जो हैं यकीन कीजिए कि दुनिया के किसी भी कोने में होंगे तो उनकी आवाज़ जो है वो पहचानी जाएगी। ये है असल पाकिस्तान। ओवल हमद खुदा दा वीरत कीजे इशक की तासु जगदा
वेले आप ही रब ने इश्क की तासू मशूक हुआ नबी पाल सारे ख़वातीन हज़रात, खूबसूरत कॉल है अहमद रफ़ीक अख्तर साहब का कि तरीक़त जो है ये शरीयत की नीयत होती है। हो सकता है कुछ लोगों के दिलों में शरीयत में, तरीक़त में और इश्क में फ़र्क होता हो, लेकिन वारिस शाह साहब ने जो अपने कलाम में दुआ की उसमें मेरे ख़्याल में सारे गिले जो हैं वो दूर करती है कि अल्लाह ताला अगर मेरे से कोई जुमला गलत हो गया हो तो माफ़ कीजिए, अगर सुनने वालों ने कोई गलत समझा हो तो तौबा करता हूँ, और अगर कहने वालों से, पढ़ने वालों से कोई गलती हो जाए तो अल्लाह पाक मैं उसकी भी तौबा करता हूँ। ये वो आशिक हैं, वो आशिक रसूल हैं जो शरीयत के 100 नहीं 1000% पाबंद हैं, और अपनी शरीयत में रहते हुए अपने इश्क को जब तसव्वुफ़ में लेकर आते हैं तो फिर वो कलाम जो कि वारिस शाह का है वो जन्म लेता है, और इस कायनात में इस कलाम के जो लफ्ज़ हैं, यकीन कीजिए जब तक ये कायनात है मुझे यकीन है वारिस शाह का कलाम गूंजता रहेगा।